Ganadhar actually born on 17 and 1967 at Surpur. But as per school and official record, his date of birth is 7/8/1966. He studied up to become in Surpur and completed postgraduate MCom with taxation as specialization in the year 1989 from Gulbarga University and got 5th rank. After completion of MCom, he worked as a lecturer in commerce and J.M. Borat Commerce College Surpur for academic year 1989 and 90, and in 1991 he was selected as a development officer in LIC of India and worked there till 31st December 1992. In between, he got selected as Inspector of Income Tax through Stock Selection Commission, and accordingly he joined the Income Tax Department in January 1995. He got promoted as the Income Tax Officer in June 2001. In the year 2013, elevated to the Calicut, Kerala. He further got promoted as Joint Commissioner of Income Tax in 2023 while serving at Bangalore. On promotion as CJIT, he was transferred to Tamil Nadu, Charles, wherein he worked as CJIT of Vellore and Kanchipuram for 3 years. In January 2026, he was promoted as Additional Commissioner of Income Tax, a post equivalent to the rank of Joint Secretary to the Government of India. He worked in 4 different states like Karnataka, Goa, Kerala and Tamil Nadu. In Karnataka, he worked in places like Bangalore, Kalburgi, Hubli, Bellary and Offshore. During his service in the department, he handled many sensitive charges like investigation, central circle and professional circle. At Bangalore, handled many sensitive cases like mining cases in Hospet and Bellary, gold smuggling cases in Kerala, real estate cases in Goa and Hospet and other big professionals firms in Bangalore. He came to Karnataka region in 2026, June 2026, after serving at Tamil Nadu for 3 years. Presently, he is working as Additional Commissioner of Income Tax of Kalburgi range, Kalburgi. Having judicial over entire Kalyana Karnataka, having judicial Kalyana Karnataka, and holding additional charges, that is 2 review units of Davangere and Hubli, and 1 verification unit of Mangalore, and by sitting in Kalburgi. All the outstanding work done by him is being appreciated by the administration by issuing appreciation letters and making a special mention in his annual performance report. He got State Award for Outstanding Survey conducted in Bellary from Principal Chief Commissioner of Income Tax, Bangalore, in the year 2021. This survey resulted in collection of more than 200 crores additional tax. Further, so far as personal life is concerned, my sir is happily married with Savita Naik and blessed by 3 daughters, namely Kiran, Suman and Ritu. Both the daughters are got married, and eldest daughter is software engineer working for Google Bangalore, and second daughter is also serving in Bangalore in JP Morgan company. And the office of sir is traveling, playing, singing, watching cricket and football, etc. This is a small introduction of myself. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಇವರು 1989ನಲ್ಲಿ MCom ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರ್ಪುರ್ JM Borat ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು SSC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು PUC ಬಂದಿದ್ದು. ಸರ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ದೇ ಚಾಲೂ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಸಾಹೇಬರು, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚಾಲೂ ಆಯಿತು. ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅವನದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವನದು ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥ ಅದೊಂದು ಏನು ಕಲಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುರುಕು ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಡಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸಾಬಿ ಸದಾಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾಸೋದು, ಈಗ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸಾವ್ರು ಬಂದಾಗ ಆ ದೌಡ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ರವಿಚಂದ್ರ ಇತ್ತು. ಸಾವಿರ ಸ್ಟೈಲ್ನಾಗೆ ಇತ್ತು. ಲಿಫ್ಟಿ ಕಟ್, ಸ್ಲಿಮ್ ಲೀವ್, ಎಕ್ದಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಂಗೆ ನಾವೇನೋ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಇರಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. चंद जैन, राधे रायचंद, प्रोफेसर बी.पी. होगार, दೊಡ್ಡಮನಿ ಗೋಪಾಲ್, so many people are well known to me. ಭಾಳ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಘುಗಾರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅಮರನಾಥ್, ಅಮರೀಶ್, ನಾನಾಗೌಡ್, ಗೋಪಾಲ್ ಲಡ್ಡ. ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೇ ಬದುಕು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಭಾಳ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಬಂದೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಡೀನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗೋಪಣ್ಣ ಅವರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಹೆಂಗದಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರುಗಳು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ಟೀಚರಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಟೀಚರ್ಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಇಂಟು ಕಲ್ಚರ್. ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೋಸ್ತರು, ಬಂಧು ಬಳಗ, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಭಾಳ ದುಃಖ ಆದಾಗೂ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಗುರು ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮ, ದಾನ, ಧ್ಯಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಇದ್ನಂದ್ರೆ ಅವ ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ. ಫೈನಲಿ M.Com ಇದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಐ ಶುಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್. ನೀವೇನೇನು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರಂತ ಹೊಗಳಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬಂಧು ಬಳಗ ಇರೋರು ಹೊಗಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಬಂಧುನೆಲ್ಲ ಬಳಗಲ್ಲ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂರ್ಣಡು ಕರಿತೆ ನನ್ನ ಭಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಬಂದರು ನನಗೊಂಥರ ಇದಾಯಿತು.
ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ he has born in a very backward family, poor family. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುರ್ಪುರದವ್ರ ಅಂದಗಳನ್ನೇ ಗುಂಡಾಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮುಗಿತದೆ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಎದ್ನಿಂದ ಆ ಸಭಾದಾಗ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಕೊಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿದೆ, ಬುದ್ಧಿನಿದೆ, ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುರ್ಪುರಂದಗಳ ಅವರು ಗುಂಡಾಗಳು ಭಾಳ ಬೆರಿಕೆ ಇರ್ತಾರ, ಹಂಗಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾಕಾರನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗು, ಗರುಡಾದ್ರಿ, ಯಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ರಾಜಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸುರ್ಪುರದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಹೂಗಾರ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನಾಮದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳದ್ದು. ಗೋನಾಲ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗೋನಾಲ್ ಅವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಡೀನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೈನ್. ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಪ್ರವೇಶ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಈ ಜವಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಐ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಫಾರೆನ್ ಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಫೀಲ್ ಎಲೇಟೆಡ್. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮವಂತರು. ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಗೋಪಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಮಾಡಿದರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ತಾತಾಚಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ಕ ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕರ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋಂತಿದ್ದು. ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದೇ. ಅವರು ಬಡತನದಾಗ ಬಂದಾರ, ನಾನು ಬಡತನದಾಗ ಬಂದೀನಿ. ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರ, ನಾನು ಹಿಂದುಳಿದವರು. ನಾನು ಸುರ್ಪುರ್ಲಿಂದ ಬಂದೀನಿ, ಇವರು ಸುರ್ಪುರ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. LICಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಔದಂಶಿಗೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದರ ಸಮರಿ ಏನದಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ನಾವು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಭಾಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ರು ಹುಡುಗರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವಾಗ ನಾನು ರತ್ನಾಕರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು.
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಆತನ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರಪುರದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೆಲ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಫಲವತ್ತತೆ ಇದೆ, ಆ ನೀರು ಭಾಳ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪಾಯಿ ನೀರು, ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡೀಸು, ಬೇರೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಜನರು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಕುಂದೋರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಸೋ ಯುನಿಕ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. The purpose of felicitation ceremony is to appreciate his hard work, but most importantly, this will be inspiration to other people. That is the reason why we have organized this program. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಶ್ರೀಮಂತಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ತಾರೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಬರೀ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಕರು ಬರ್ತನಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಅಂಥ ಕರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣೋದೇ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಇಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇವರು ಕನಸು ಕಂಡು ಅವರು ಈಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ತಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಆಗ್ತಾರೆ.